Hello students, I am Sivanesan from the Department of Botany. What we learned in the previous class, in the last class, we learned about the title Chapter 2 Plant Kingdom, Division, Gymnosperm, Genus, Cycas. There are two main titles we are discussed in previous class. First main title, uses of gymnosperm. Second one main title, the plant body sporophyte, genus Cycas. Genus Cycas, two different characters we are discussed, a external feature and a internal structure. So external feature, what is mean external? External means morphological characters. Internal means anatomical characters. So uses of gymnosperm, there are 6 main uses. The first one, sago obtained from Cycas revoluta, used in food materials. Second one, Canada balsam is obtained from Abies balsamea, used in the mounting agent, preparation of the permanent slide. Third one, very strongest Indian timber, cedar wood, obtained from Citrus deodara. Fourth one, turpentine oil, obtained from Pinus, used in painting. Fifth one uses hebetin. Hebetin is one of the medicinal value uses, obtained from Epetra, used in cure to asthma disease. The last one, some Cycas species used as ornamental plants. So external feature and anatomical feature, study to root, stem and leaves. Today we are going to learn about the new topic, Cycas reproduction. What are the subtitle we are discussed today? Vegetative reproduction, example bulbils. Sexual reproduction, example microsporophyll is referred to male plant, megasporophyll is referred to the female plant. Third one subtitle, pollination and fertilization. Final one subtitle, life cycle in Cycas. The life cycle pattern is based on 2 generation, gametophytic generation and sporophytic generation. So gametophytic generation always haploid in nature, sporophytic generation always diploid in nature. Reproduction in Cycas. First of all, what is mean reproduction? Reproduction is the formation of new individuals by sexual and asexual propagation. So sexual asexual method utilize பண்ணி அதன் மூலமா நியூ ஒன் இண்டிவிஜுவல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா reproduction. So genus Cycasல 2 types of reproduction இருக்கு. First one types vegetative reproduction, second one sexual reproduction.
So what are the difference between vegetative reproduction and sexual reproduction? First of all, what is mean vegetative reproduction? So vegetative reproduction also called asexual propagation. Vegetative propagation uses several of the plant parts. So first of all, what is mean vegetative? Vegetative means plants parts. அப்போ பிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய சம் பார்ட்ஸ் மூலமாக நியூ ஒன் என்டையர் பிளான்ஸ் வந்து டெவலப் ஆனால் அந்த டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் ரூட் ரீஜியன், ஷூட் ரீஜியன் அல்லது லீஃப். ஸோ ரூட்டோ ஷூட்டோ அல்லது லீஃபோ ஒரு நியூ ஒன் என்டையர் பிளான்ட்டை வந்து மறுபடியும் கொண்டு வருது அப்படின்னா அது எந்த டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலம் நடக்கும்னா வெஜிடேட்டிவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன். சைக்கிள்ஸோட வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் எந்த மாதிரி இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா பல்பில்ஸ். ஸோ பல்பில்ஸுங்கிறது ஒரு ரைஸோம், ஒரு கிழங்கு அப்படின்னோட சொல்லலாம். ஸோ அதன் மூலமாக நியூ ஒன் பிளான்ட் வந்து நியூ ஒன் சைக்கிள்ஸ் பிளான்ட் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. another one, vegetative reproduction in cycles, it takes place by adventitious buds or bulbils. Very important one more question. ஸோ சைக்கஸ் பிளான்ஸில் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் எதன் மூலமாக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா adventitious buds or bulbils. They develop in basal part of the stem. ஸோ இது எங்கேருந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டெம்மோட பேசல் பார்ட் அடிப்பகுதியிலேருந்து பல்பில்ஸுங்கிற ஒன் ஆஃப் த வெஜிடேட்டிவ் ஆர்கன் வந்து டெவலப் ஆகுது. இந்த பல்பில்ஸ் ஆர் ஜெர்மினேஷன் ப்ரொடியூஸ் நியூ பிளான்ட். ஸோ அந்த சைக்கிள்ஸோட பேசல் பார்ட்லேருந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த அட்வென்டியஸ் பட்ஸ், ஸோ அது ஜெர்மினேட் ஆகி அது மூலமாக நியூ ஒன் சைக்கஸ் பிளான்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? செகண்ட் ஒன், reproduction, sexual reproduction. First of all, what is mean sexual reproduction? The union of male and female gametes to produce new one young. ஸோ அது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி, ஸோ அது ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் ஸோ நியூ ஒன் யங் இண்டிவிஜுவல் வந்து டெவலப் ஆகிறது செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். சைக்கிள்ஸ் இஸ் டயோசியஸ். சைக்கிள்ஸுங்கிற பிளான்ஸ் வந்து டயோசியஸ். வாட் இஸ் மீன் டயோசியஸ்? டயோசியஸ் மீன்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கோன்ஸ் are produced in separate plants. So male cone and female cone, you see the diagram, we all see the diagram. So male cone, you the differentiation from the first one female cone, second one male cone. ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கோன்ஸும் வந்து இண்டிவிஜுவல் பிளான்ஸில் தான் இருக்கும். ஒரே ரெண்டு கோன்ஸும் வந்து சேம் பிளான்ஸில் இருக்காது. ஸோ செப்பரேட் பிளான்ஸில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து சைக்கஸ் இஸ் டயோசியஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அனதர் ஒன் ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர்ஸ் ஹெட்டிரோஸ்போரஸ். ஹெட்டிரோ மீன்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ஸ். அப்போ ரெண்டு வகையான ஸ்போர்ஸ் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. மேல் கோன். இந்த மேல் கோன் ஆர் ஸ்டாமினேட். அப்போது சைக்கஸோட மேல் கோன் வந்து ஸ்டாமினேட். அப்போ வாட் இஸ் மீன் ஸ்டாமினேட்? ஸ்டாமினேட் மீன்ஸ் ஸ்டெரைல் இன் நேச்சர். ஸோ நேச்சுரலாக வந்து அது ஸ்டெரைல் கண்டிஷன் இருக்கும், அன்டெவலப்டு, இதனால் வந்து டெவலப் ஆக முடியாது. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து சிங்கிளாக அதனுடைய சைக்கஸோட டெர்மினல் பாட்டில், ஸ்டெம்மோட டெர்மினல் பாட்டில் இது வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதோடைய க்ரோத் ஆஃப் த ஸ்டெம் இஸ் கண்டினியூஸ்டு பை த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சிலரி பட்ஸ். ஸோ இதனுடைய க்ரோத் வந்து எப்படி கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிலரி பட்ஸ் மூலமாக தான். த மேல் கோன் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு டு ஒன் சைட் ஷோயிங் சிம்போடியல் க்ரோத். மேல் கோன் வந்து அதோடைய க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ ஒன் சைடு மட்டும் அது வந்து இருக்கிறதுனால இது வந்து சிம்போடியல் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேல் கோன் ஆர் ஸ்டாக்டு. ஸோ மேல் கோனில் ஸ்டாக் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து ஓவல் ஷேப்பில் அல்லது கோனிக்கல் ஷேப்பில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இட் கன்சிஸ்ட் செவரல் மைக்ரோஃபில். மைக்ரோ மீன் ஸ்மால் சைஸ், ஃபில் அப்படின்னா லீஃப். அப்போது கோன் சரௌண்டட் பை லாட் ஆஃப் மைக்ரோஃபில்ஸ்.
which are arranged spirally. ஸோ அது வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைரல் மேனரில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ சென்ட்ரல் கோன் ஆக்சிஸ் அதோடைய மையத்தில் யார் இருக்காங்கன்னா, ஸோ கோன் ஆக்சிஸ் அது மைய அச்சு அதை சுற்றிலும் மைக்ரோஸ்பில் வந்து ஸ்பைரல் மேனரில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா. மைக்ரோஸ்போரோஃபில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைட்டில் ஃப்ரம் ஜீனஸ் சைக்கஸ். இது மைக்ரோஸ்போரோஃபில், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைக்ரோஸ்போரோஃபில் இஸ் மீனிங், மைக்ரோ மீன் ஸ்மால், ஸ்போரோ அப்போ ஸ்போரோ இஸ் மென்ஷன் வித் ஸ்போர், ஃபில்லஸ் மீன்ஸ் லீவ்ஸ். அப்போது அந்த ஸ்மால் லீவ்ஸில் அதிகமான மைக்ரோஸ்போர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, மைக்ரோஸ்போரோஃபில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோஸ்போரோஃபில்லோட ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து ஃப்ளாட், லீஃப் லைக் அண்ட் உட்டி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதனுடைய அந்த அப்பர் எக்ஸ்பேண்டட் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸோ பிகம் பாயிண்டட். ஸோ அண்ட் இட் இஸ் கால்டு அப்போஃபைசிஸ். அதோடைய அப்பர் பொசிஷன் மட்டும், அப்பர் போர்ஷன் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து எப்படின்னா பிகம் பாயிண்டட். அதனால அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்போஃபைசிஸ் சொல்கிறாங்க. அப்போ மீன்ஸ் அவே ஃப்ரம். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark question. Each microsporophyll contains thousands of microsporangia. மைக்ரோஸ்போரோஃபில் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள், அதில் thousands of microsporangia ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த thousands microsporangia group is called சோரின்னு சொல்கிறாங்க, ஆர் அபாக்சியல் சர்ஃபேஸ். ஸோ அந்த சோரி, அந்த குரூப் ஆஃப் இனிஷியல், ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ல எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா லோயர் சர்ஃபேஸ். ஸோ லோயர் சர்ஃபேஸ் வந்து அபாக்சியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே வந்து அப்பர் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா அடாக்சியல். ஓகேங்களா. இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பொராஞ்சியம், ஸோ அந்த ஸ்பொராஞ்சியம் வந்து குரூப் ஆஃப் இனிஷியல்லேருந்து டெவலப் ஆகுதா அல்லது சிங்கிள் செல்ஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகுதா, அதை பேஸ்ட் ஆன் 2 கேட்டகரிஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஒரு குரூப் ஆஃப் இனிஷியல்லேருந்து டெவலப் பண்ணால் அது வந்து யூஸ்பொராஞ்சியேட், அதே சிங்கிள் செல்லேருந்து டெவலப் பண்ணால் அது வந்து லெப்டோஸ்பொராஞ்சியேட். பட் சைக்கஸோட sporangium is developed from group of initial, so it is called eusporangiate types. The spore mother cells, microspore mother cells undergo the meiosis division to produce haploid microspore. நல்லா யோசிச்சுங்க. அப்போ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸுங்கிறது டிப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது. டிப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் இருக்கிறது மியாசிஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் ஹேப்ளாய்டாக டெவலப் ஆகுது, கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போது மியாசிஸ்ங்கிறது ரிடக்ஷன் டிவிஷன். ஸோ 2 ஒன்றா கன்வெர்ட் ஆகுது, ரிடக்ஷன் டிவிஷன். This sporangium is provided with a radial line, so dehiscence which help the dispersal of spores. ஸோ ஸ்பொராஞ்சியம் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஸோ ரேடியல் மேனரில் டெகிசன்ஸ் வெடித்து அது மூலமாக ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்போர் வந்து அதிலேருந்து டிஸ்பர்சல் ஆகுது. ஸோ ஈச் மைக்ரோஸ்போர் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு போலன் கிரைன்ஸ். ஸோ இஸ் ஏ ரவுண்டட் போலன் கிரெயின்ஸோட ஷேப் சொல்கிறாங்க. போலன் கிரெயின்ஸுங்கிறது ரவுண்டட் ஷேப்பில் இருக்கும். யூனிசெல்லுலர் ஆர் யூனிநியூக்ளியேட் ஸ்ட்ரக்சர் சரௌண்டட் பை அவுட்டர் திக் எக்ஸைன். ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் மைக்ரோஸ்போர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். அது வந்து யூனிசெல்லுலராக இருக்கலாம், அதே சேம் டைம்ஸ் வந்து யூனிநியூக்ளியேட், சிங்கிள் நியூக்ளியேட் மட்டும் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், அதான் யூனிநியூக்ளியேட். then surrounded by the exine outer thick layer, inner thin layer. ஓகேங்களா. ஸோ outer thick layer is called exine, inner thin layer is called intine. So in means inside, ex means outside. The microspore represent the male gametophyte. Expect a 1 mark question. Megasporophyll. The megasporophylls of cycas are not organized into cones. ஸோ அப்போ மெகாஸ்போரோஃபில்ஸ் வந்து இங்கே வந்து எதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, ஃபீமேல் கோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. தே அக்கர் இன் க்ளோஸ் ஸ்பைரல் அரவுண்ட் த டிப் ஆஃப் த ஸ்டெம். ஸோ அந்த ஃபீமேல் பிளான்ட்டில், ஏன்னா மெகாஸ்போரோஃபில் இஸ் ரெஃபர் டு த ஃபீமேல் பிளான்ட்டில் ஸோ ஃபீமேல் கோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேஷனில் இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லை. ஏன்னா மைக்ரோஸ்போரோஃபில்லோட சைக்கஸ் மைக்ரோஸ்போரோஃபில்லில் ஒரு கோன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஃபீமேல் பிளான்ட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கோன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே ஆர்கனைஸ்ட் ஆகலை. ஸோ இந்த மெகாஸ்போரோஃபில்ஸ் ஆர் flat and measuring 15 to 30 centimeter in length. Very important 1 mark question.
Each megasporophyll is differentiated into basal stalk and upper leaf-like portion. Basal side பார்த்தீங்கன்னா stalk ப்ரெசண்டாக இருக்கும், அப்பர் லீஃப் லைக் போர்ஷன் ப்ரெசண்டாக இருக்குது. the ovils are attached to the lateral side. ஸோ அந்த ஓவில்ஸ், ஏன்னா மெகாஸ்போரோஃபில்ல ஓவில் வந்து எந்த சைடு வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குன்னா லேட்ரல் சைடு வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது. the ovils contain megaspore and it is represent the female gametophyte. ஸோ அப்போ ஓவில் வந்து மெகாஸ்போர் வந்து ஓவில் கொண்டிருக்கு. ஸோ இஸ் ரெஃபர் டு த female gametophyte. ஸோ longitudinal section of the ovule. ஸோ longitudinal section of ovule நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் முக்கியமான வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம் பார்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த என்னென்ன பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா மைக்ரோஃபைல், மெகாஸ்போர். ஸோ இன்சைட் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் மெகாஸ்போர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீமேல் கேமிட்டோ, அதான் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் இன்சைட் வந்து மெகாஸ்போர் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அவுட்டர் லேயர், மிடில் லேயர், இன்னர் லேயர், 3 லேயர்ஸ் வந்து இன்டெக்மெண்ட், அவுட்டர் இன்டெக்மெண்ட், ஸோ மிடில் இன்டெக்மெண்ட் அண்டு இன்னர் இன்டெக்மெண்ட், 3 டைப் ஆஃப் இன்டெக்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவில், ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா சைக்கிள்ஸில் என்ன டைப் ஆஃப் ஓவில்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா ஆர்த்தோட்ரோஃபஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவில்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. எக்ஸ்பெக்டட் 1 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே ப்ரீவியஸ் போர்டு எக்ஸாமில் கேட்டக்கூடிய 1 மார்க் கொஸ்டின், சைக்கஸ் ப்ரொடியூஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஓவில் ஆஃப் த பிளான்ட் கிங்டம். ஸோ பிளான்ட் கிங்டத்தில் இருக்கிறதுலேயே அதிக லார்ஜஸ்ட் ஓவில்ஸ் வந்து எந்த பிளான்ட்டில் இருக்குன்னா சைக்கஸ் பிளான்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த சைக்கஸில் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவில்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா ஆர்த்தோட்ரோஃபஸ். வாட் இஸ் மீன் ஆர்த்தோட்ரோஃபஸ்? ஆர்த்தோட்ரோஃபஸ் நத்திங் மீன் ஸ்ட்ரைட் ஆர் எரெக்ட். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபைல், ஃபினிக்கிள்ஸ் அண்டு சலாசல். ஸோ அந்த 3 ரீஜியனுமே ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆர்த்தோட்ரோஃபஸ். த சிங்கிள் இன்டெக்மெண்ட் இஸ் வெரி திக் அண்ட் கவர்ஸ் த ஓவில் லிவிங் எ ஸ்மால் ஓப்பனிங் கால்டு மைக்ரோஃபைல். ஸோ அப்போ அந்த ஓவிலை கவர் பண்ணி இன்டெக்மெண்ட்டுங்கிற லேயர் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கு. பட் ஒன் எண்டில் மட்டும் அது வந்து ஓப்பனிங் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஓப்பனிங் பிளேஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைக்ரோஃபைல்னு சொல்கிறாங்க. Microphyle is also very important 2 mark question. The integument ovule consists 3 layer. அப்போ ஓவியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டெக்மெண்ட், அதான் அவுட்டர் கவரிங் லேயர், அதான் இன்டெக்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஓவிலில். ஸோ அது வந்து 3 லேயர் இருக்குது. ஸோ அவுட்டர், இன்னர் அண்டு மிடில். ஸோ அவுட்டர் அண்டு இன்னர் லேயர் வந்து ரொம்ப ஃப்ளஷியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து சார்கோடெஸ்டா. ஸோ சார்கோடெஸ்டா நல்லா வச்சுங்க. அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் லேயர் ஃப்ளஷி லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ தட் இஸ் கால்டு சார்கோடெஸ்டா. அதே மிடில் லேயர் ஒரு ஸ்டோனி கால்டு. ஸோ மிடில் லேயர் எப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டோன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ கடினமாக இருக்கும், அதனால் வந்து ஸ்க்ளிரோடெஸ்டான்னு சொல்கிறாங்க. நல்லா வச்சுக்கோ. ஸோ இன்டெக்மெண்ட் இஸ் ரெஃபர் டு த சீட் கோட். ஸோ இன்டெக்மெண்ட்டுங்கிறது எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா சீட் கோட் ரெஃபர் பண்ணுது. சீட் கோட் வந்து 3 லேயர் இருக்குது, அவுட்டர், இன்னர் அண்டு மிடில். ஸோ அவுட்டர் அண்டு இன்னர் லேயர் ஃப்ளஷி லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால அது வந்து சார்கோடெஸ்டான்னு சொல்கிறாங்க. பட் மிடில் லேயர் வந்து ஸ்டோனி லைக் ஸ்ட்ரக்சர், அது கல் போன்று இருக்கிறதுனால அது வந்து ஸ்க்ளிரோடெஸ்டான்னு சொல்கிறாங்க. த இன்னர் லேயர் ரிமைன் ஃபியூஸ்ட் வித் த நியூசெல்லஸ். The nucellus grows out into a peak-like structure and the upper part dissolves or form a cavity-like structure called pollen chamber. ஸோ அதோடைய நியூசெல்லஸோட பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நியூசெல்லஸோட அப்பர் சைடு வந்து பீக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதில் ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் கேவிட்டி லைக் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து போலன் சாம்பர்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. எ சிங்கிள் மெகாஸ்போர் மதர் செல். இப்போ எப்படி மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் மியாசிஸ் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் ஹேப்ளாய்டு ஸ்போர் வந்து டெவலப் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து மெகாஸ்போர். ஸோ மெகாஸ்போர் இஸ் மென்ஷன்ட் த ஃபீமேல் பிளான்ட். ஸோ எ சிங்கிள் மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் அண்டர்கோ தி மியாசிஸ் டிவிஷன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கீழே ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மெகாஸ்போர் இருக்குது. அந்த சிங்கிள் மெகாஸ்போர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மியாசிஸ் டிவிஷன் அடையுது. மியாசிஸ் டிவிஷன் அப்ளைடு மெகாஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. தட் லோயர் மோஸ்ட் பிகம்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் அதர்ஸ் கெட் டீஜெனரேட். ஸோ அப்போ அந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து மியாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக 4 ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த 4 ஹேப்ளாய்டு செல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு 3 ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ் வந்து டீஜெனரேட் ஆகிடுது. ஸோ ஒன்லி 1 மெகாஸ்போர் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போராக இருக்குது. ஓகேங்களா.
The nucellus get reduced in the form of thin layer, mature seeds and enclosed the female gametophyte. Enlarged megaspore or embryo sac is present within the nucellus. ஸோ எம்ப்ரியோ சாக் இன்சைடில் யார் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா நியூசெல்லஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த archegonial chamber with 3 to 6 archegonia are present in the archegonial chamber flow the pollen chamber. ஸோ போலன் சேம்பருக்கு கீழே யார் இருக்காங்கன்னா ஆர்கிகோனியம் இருக்கும். அந்த ஆர்கிகோனிய சேம்பரில் வந்து 3 to 6 இருக்கும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark கொஸ்டின். So pollination and fertilization. So pollination and fertilization process very important. பாலினேஷனுங்கிறது இங்கே விண்டுங்கிறது பாலினேஷன் ஏஜெண்ட். ஸோ விண்டுங்கிறது அனிமோஃபில்லஸ். ஸோ அனிமோஃபில்லஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் நடக்குது. அனிமோஃபில்லஸ்ங்கிறது அனிமோ அப்படின்னா விண்டு, காற்று மூலமாக வந்து பாலினேஷன் நடக்குது. அனிமோஃபில்லஸ் 3 celled stage. So what are the 3 celled? Prothalial cell. Pro means the beginning or early formed. ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண அது வந்து ப்ரோத்தாலியல் செல்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ லார்ஜ் டியூப் செல்ஸ் அண்டு ஸ்மால் ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ். ஸோ யங் மைக்ரோஸ்கோப் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து எக்ஸைன், இண்டைன், நியூக்ளியஸ் அண்டு சைட்டோபிளாசம். அதுக்கப்புறம் வந்து 3 celled ஸ்டேஜ் வந்து டெவலப் ஆகுது. அப்போ 3 celled ஸ்டேஜுங்கிறது எந்த 3 celled மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரோத்தாலியல் செல்ஸ், லார்ஜ் டியூப் செல்ஸ் அண்டு ஸ்மால் ஜெனரேட்டிவ் செல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகி 2 செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஒன்று வந்து ஸ்டாக் செல், அனதர் ஒன்று வந்து பாடி செல்ஸ். ஓகே, ஸ்டாக் செல்ஸ் வந்து பாடி செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. இந்த பாடி செல்ஸ் டிவைட் டு ப்ரொடியூஸ் 2 large மல்டிசீலியேட் ஆந்த்ரசோய்ட்ஸ். ஸோ அதில் எகைன் வந்து பாடி செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகி மல்டிசீலியேட் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டு ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஸோ ஆந்த்ரசோய்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. டூரிங் த ஃபர்டிலைசேஷன் ஒன் ஆஃப் த மேல் கேமிட்ஸ் ஆர் மல்டிசீலியேட் ஆந்த்ரசோய்ட்ஸ் ஃபீஸ் வித் த எக். ஸோ அப்போது இந்த மைக்ரோஸ்போர்லேருந்து ரிலீஸ் ஆன அந்த மல்டிசீலியேட் ஆந்த்ரசோய்ட்ஸ் ஃபீஸ் வித் த எக், ஆர்கிகோனியத்தில் இருக்கக்கூடிய எக் செல்ஸை நோக்கி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அது ஃபீஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ ஃபீஸ் ஆகும்போது எது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டிப்ளாய்ட் சைகோட்ஸ் டெவலப் ஆகுது. த எண்டோஸ்போம் இஸ் த ஹேப்ளாய்ட். ஸோ ஜிம்னோஸ்போம் பிளான்ஸில் எண்டோஸ்போம் வந்து ஹேப்ளாய்ட். ஏன் வந்து ஜிம்னோஸ்போம் பிளான்ஸில் மட்டும் எண்டோஸ்போம் ஹேப்ளாய்ட்ஸ்னால் இங்கே வந்து பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது. ஏன்னா ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் எண்டோஸ்போம் வந்து ஆன்ஜியோஸ்போம் பிளான்ஸில் வந்து ட்ரிப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் வந்து டெவலப் ஆகுது. பட் ஆனால் ஜிம்னோஸ்போம் பிளான்ஸ் குரூப்பில் பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுனால இங்கே வந்து எண்டோஸ்போம் வந்து ஹேப்ளாய்டு. The zygote undergoes the mitotic division. So zygote வந்து undergoes the mitotic division and develop the embryo. The ovule is transformed into seeds. Ovule வந்து becomes seeds வந்து develop ஆகுது. So the seeds has 2 unequal cotyledons. So அந்த seeds வந்து 2 unequal cotyledons வந்து present ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன டைப் ஆஃப் ஜெமினேஷன் இருக்குன்னா ஹைப்போஜெல் ஜெமினேஷன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஹைப்போ அப்படின்னா ஃப்ளோ த சாயில். ஸோ சாயில் கீழே இருந்து ஜெமினேட் ஆகி அது வந்து நியூன் சைக்கஸ் பிளான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஹைப்போஜெல் ஜெமினேஷன். லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் சைக்கஸ், லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் இன் சைக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் த ஜெனரேஷன் சொல்லலாம். ஆல்டர்னேட் ஆஃப் ஜெனரேஷன் அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன்லேருந்து கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன்லேருந்து ஸ்போரோஃபைட், இப்படி ஆல்டர்னேட்டாக ஃபார்ம் ஆகி வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஸ்போரோஃபைட்டுன்னு சொல்லலாம். லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் சைக்கஸ். Cycas is dioecious. Dioecious means male and female separate plants வந்து develop ஆகுது. ஸோ plant body sporophyte, sporophyte naturally twin condition, gametophyte எல்லாமே வந்து haploid condition இருக்கும். ஸோ இந்த பிக்சர்ஸில் sporophytic ஜெனரேஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசமுமே டிப்ளாய்ட் இன் நேச்சர். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லி என்ன சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ்லேருந்து 2 பிளான்ட் வருது. சைக்கஸ் மேல் பிளான்ட், சைக்கஸ் ஃபீமேல் பிளான்ட். சைக்கஸ் மேல் பிளான்ட் 2n கண்டிஷனில் இருக்குது, சைக்கஸ் ஃபீமேல் பிளான்ட் 2n கண்டிஷனில் இருக்குது. மேல் பிளான்ட் எஃபர்ட் டு தென் என்னவா டெவலப் ஆகுதுன்னா மேல் கோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ஃபீமேல் பிளான்ட் வந்து ஃபீமேல் கோன் பதில் அது ஸ்டபிலஸ்ங்கிற ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ 2n கண்டிஷனில் இருக்குது. மேல் கோன் வந்து தென் என்னவா டெவலப் ஆகுதுன்னா மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம், ஃபீமேல் ஸ்டொபிலஸ் வந்து மெகாஸ்பொராஞ்சியம். மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம்
என்னவாக டெவலப் ஆகுது, மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல். ஸோ அப்போ ஒரு சீட்லேருந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வரையும் ஆர் மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வரையும் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் இருக்குது. தென் அந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் மியாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக மைக்ரோஸ்போர் மெகாஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. மைக்ரோஸ்போர் ஆர் மெகாஸ்போருங்கிறது ஹேப்ளாய்ட் இன் நேச்சர். ஸோ மைக்ரோஸ்போர்லேருந்து சிங்கிள் ஆந்த்ரஸ்வாய்டு வந்து டெவலப் ஆகுது. ஆந்த்ரஸ்வாய்டு வந்து ஆர்கிகோனியாவில் இருக்கக்கூடிய எக் செல்ஸோட ஃபீஸ் ஆகி அது மூலமாக சின்கேமி ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக சைக்கோட் டெவலப் ஆகுது. சைக்கோட்டுங்கிறது ஸ்போர் ட்வின் கண்டிஷன். Okay students, today classes we are discuss in 4 main title. What are the 4 main title? Vegetative reproduction. Vegetative reproduction is a good example. Bulbils. Then sexual reproduction, microsporophyll and megasporophyll. Then pollination and fertilization. The last one, final title, life cycle in cycles. There are based on 2 generations, sporophytic generation and gametophytic generation. Okay student, don't waste your time. ஸோ இதுவரை என்னென்ன டாபிக் பார்த்தீங்களோ அது எல்லாமே தெளிவாக ஹின்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போக்கப்போ சொல்லக்கூடிய 1 மார்க் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இண்டிவிஜுவல் நோட் போட்டு ரைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஓவில்ஸில் வந்து ஆர்த்தோட்ரோபஸ் ஓவில்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி மேல் கேமிட்டோஃபைட் அண்டு ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட், லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ். ஸோ எல்லா டாப்பிக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், தேங்க்யூ. see you next class.